نارکلی بازار میں لیسکو حکام کی غفلت کے باعث بجلی کے لٹکتے تار، علاقے میں بار بار ٹرپنگ، لوڈ شیڈنگ اور بجلی چوری معمول بن گیا۔ کمرشل مارکیٹوں کا لوڈ ہی پورا نہ ہو سکا، تاجر برادری اور مقامی افراد شدید اذیت میں مبتلا۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد علی سے۔ علی بتائیے۔ جی، لاہور کے رہائشی اور کمرشل علاقوں میں لیسکو کی جانب سے جو تاروں کا جال پھیلایا گیا ہے وہ اتنا ناقص ہے کہ بار بار ٹرپنگ ہونا معمول بن چکا ہے۔ آئے روز لوگوں کی قیمتی اشیاء جلتی ہیں، چاہے وہ مارکیٹیں ہوں یا رہائشی علاقہ ہو۔ میں لاہور کے علاقہ آبکاری روڈ پہ موجود ہوں۔ نیو نارکلی کو یہ 3 سے 4 سڑکیں ایک ٹی بنتی ہے جو ملاتی ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین عرفان آپ کو دکھائے گا، یہ وہ راستہ ہے جو انارکلی نیو نارکلی سے داخل ہوتا ہے، اور یہ اندر آبکاری روڈ اور اسی طرح ایک مقامی اخبار کے نام سے روڈ جانی جاتی ہے، وہ اس سائڈ پہ روڈ جاتی ہے۔ میرے بالکل پیچھے جو سڑک ہے وہ گنپت روڈ کہلاتی ہے، جو اس چوک میں آ کے آبکاری چوک بنتی ہے۔ منظر بہت برا ہے کیونکہ بجلی کی لٹکتی تاریں جو سی ہیں وہ جگہ جگہ موجود ہیں۔ کسی بھی جگہ پر گولا نہیں ڈالا گیا تار کا۔ اگر گولے کی صورت میں تار ڈالی جائے گی، اس صورت کے اندر ایک تو بجلی چوری سے بچا جا سکتا ہے، اور دوسرا شہریوں کی قیمتی اشیاء جلیں گی نہیں، کیونکہ جیسے ہی لوڈ زیادہ بڑھتا ہے تاریں جو سی وہ پرانی ہیں، ناقص میٹیریل سے بنی تاریں جو سی وہ جل جاتی ہیں۔ بار بار ٹرپنگ کا ہونا اور بجلی کے بار بار جھٹکے لگنا، لوڈ شیڈنگ بلا وجہ ہونا اس علاقے میں معمول ہے، جس کے بعد تاجروں کی جو دکانوں میں لگے اے سی اور ان کی لائٹس خاص طور پہ کہا جا رہا ہے وہ بہت زیادہ جلتی ہیں، جبکہ جو مقامی افراد یہاں پہ رہائشی ہیں وہ کئی گھنٹے تک بجلی کی فراہمی سے ان کو معطل رہتی ہے ان کی فراہمی، اور وہ بجلی کی فراہمی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ لیسکو کو ہم کو چاہیے کہ اس علاقے کی تمام جو وائر ڈالی گئی ہے بجلی کی، ان کو خاص طور پہ ایک اچھی کوالٹی کی ڈالی جائے تاکہ علاقے کو لوگوں کا مسئلہ حل ہو سکے۔ جی، آپ کا شکریہ۔ صوبائی دارالحکومت پنجاب بھر میں حبس اور گرمی کی شدت بڑھنے لگی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ مونسون کا موسم جاتے ہی فضائی آلودگی نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 166 تک پہنچ گیا۔ مزید جانتے ہیں محمد یاسین سے۔ بتائیے یاسین۔ جی، صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب بھر میں گرمی کی شدت مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ شہری پسینے سے شرابور ہو رہے ہیں، اور جو محکمہ موسمیات ہے اس کے مطابق آئندہ چند روز تک لاہور میں بارش ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور یہاں یہ بتاتا چلوں کہ جو مونسون بارشیں ہیں ان کے جاتے ہی جو فضائی آلودگی اس نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا ہے، اور اس وقت لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، اور انسانی صحت کے لیے مضر صحت بھی ہے۔ اور ماہرین طب نے شہریوں کو گھروں سے باہر نکلتے وقت جو ماسک پہننے کی بھی ہدایت کی ہے۔ اور یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو انسانی آرام کے لیے جو ہوا میں نمی کا تناسب 30 سے 50% تک ہونا چاہیے، مگر اس وقت ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 64% ہے، جو بہت زیادہ ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ گرمی کی شدت زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ شہر میں آج کم از کم درجہ حرارت جو ہے وہ 27 اور زیادہ سے زیادہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، اور اس طرح جو ہوا کی رفتار ہے 4 کلومیٹر فی گھنٹہ، اور حد نگاہ جو ہے وہ 3 کلومیٹر تک ہے۔ جی، آپ کا شکریہ۔ ماحولیاتی بہتری کے لیے قائم اسموگ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ پنجاب کے لیے اسموگ مینجمنٹ پلان تیار کر لیا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے فضائی آلودگی کا معیار جانچنے والے نظام کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر اسموگ کے خاتمے کے لیے 12 ڈرون سکواڈز اور 8 ای سکواڈز نے کام شروع کر دیا۔ پنجاب حکومت نے صوبے میں موٹر ویز کے اطراف کے 3 کلومیٹر علاقے کو اسموگ فری رکھنے کی جامع منصوبہ بندی مکمل کر لی۔ پنجاب میں پہلی بار لائٹ کوڈز کے استعمال سے اسموگ کی نشاندہی کی ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق 31 اکتوبر تک اسکولوں میں رنگدار کوڑا دان کی تنصیب یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے ہدایت کی کہ ایئر کوالٹی مانیٹرز کی تعداد 38 سے بڑھا کر 41 کی جائے۔ ماحول میں زہریلی گیس جانچنے والی 25 جدید تجزیاتی مشینیں، ایندھن کا معیار جانچنے والی لیبارٹریز محکمہ ماحولیات کو فراہم کر دی گئی ہیں۔ دھند ختم کرنے والی 12 فاگ کینن بھی دی گئی ہیں۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ صوبے میں نو پلاسٹک زون بنانے اور 4.25 لاکھ کلو گرام ضبط ہونے والے پلاسٹک بیگ سے سرکاری اسکولوں کے لیے رنگدان کوڑا دان بنائے جائیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد یاسین، لاہور نیوز۔ دریائے ستلج میں 2 ماہ تک سیلابی صورتحال برقرار رہنے کے بعد پانی کی سطح معمول پر آ گئی۔ راوی اور چناب میں پانی کے بہاؤ پہلے ہی معمول پر آ چکا۔
सैलाब से मुतासर इलाकों में सैलाबी पानी के खराज का अमल भी जारी। 2 माह तक निचले से ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार रहने के बाद दरिया सतलुज में भी पानी की सतह मामूल पर आ गई है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी का बहाव 40,000 क्यूसिक तक नीचे आ गया है, जबकि सलमान की के मुकाम पर पानी का बहाव 55,000 क्यूसिक है। दरिया चनाब में मराला के मुकाम पर पानी का बहाव 33,000, खानकी हेड वर्क्स पर 31,000, कादराबाद के मुकाम पर 24,000 और हेड त्रीमो के मुकाम पर पानी का बहाव 17,000 क्यूसिक है। दरिया रावी में जस्सड़ और शादरा के मुकाम पर पानी का बहाव 5,000 क्यूसिक रहा। बल्लो की हेड वर्क्स के मुकाम पर 27,000 और हेड सदनाई के मुकाम पर पानी का बहाव 22,000 क्यूसिक रह गया है। डेरा गाजी खान डिवीजन की रोदकोहियों में भी पानी का बहाव 0 हो चुका है। DGPDM में इरफान अली काठिया के मुताबिक सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली के इक़दाम जारी हैं। सोहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लिबर्टी चौक पर रोशनियों का जादू लाहौरियों के लिए एक नया तफरीही मुकाम बन गया। लिबर्टी चौक को खूबसूरत से सजाकर एक नया तफरीही और फैमिली फ्रेंडली मुकाम बना दिया गया। रंग रंग रोशनियों, फाउंटेन्स और दिलकश मनाज़र ने शहरियों को अपनी जानिब खींच लिया। मज़ीद तफसीलात अब्दुर्रहमान से जानते हैं। बताइए अब्दुर्रहमान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लिबर्टी राउंड अबाउट, जिसे लिबर्टी चौक भी कहा जाता है, मैं वहाँ मौजूद हूँ और लाहौरियों के लिए, जिंदा दिलाने लाहौरियों के लिए इस वक्त एक नया स्पॉट बन चुका है, जहाँ जादुई रोशनियाँ और इसके साथ साथ तफरीही मुकाम इस वक्त छोटे बड़े बुजुर्ग बच्चे फैमिली सबके लिए ये स्पॉट एक दिलकश बन चुका है, जहां जो फाउंटेन है वहां से निकलती हुई रोशनियां और रक्स करती हुई उसकी लहरें एक दिलकश माहौल पैदा कर रही हैं। मेरे साथ फैमिलीज मौजूद हैं जो आज इस पार्क में एंजॉय कर रही हैं। जी बताइएगा, लाहौर में लिबर्टी चौक पे ये स्पॉट कितना दिलकश है? जी, इस वक्त हम लिबर्टी चौक में मौजूद हैं। यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे फाउंटेन भी है और जगह जगह लाइट्स लगी हुई हैं। फैमिली आती हैं तो उनको काफ़ी अच्छा फील होता है। तो जहाँ पे दूर से आके हम अपना टाइम अच्छा स्पेंड कर सकते हैं, खाना खाने के लिए भी बैठ सकते हैं और पिक्चर भी बना सकते हैं, टिकटॉक भी बना सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं। जी आप बताइए जी, आप यहाँ आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फाउंटेन के बारे में बताइए। और एक बड़ा दिलकश माहौल है, अक्सर माहौल ऐसा हम पार्क्स में देखते हैं जो हमें यहाँ स्पॉट पे देखने को मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लिबर्टी चौक में आए हुए हैं, माशाल्लाह से बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हर तरफ ग्रीनरी नजर आ रही है और फुल मजा आ रहा है। मैं कहती हूँ इससे बेस्ट जगह और लाहौर में कहीं भी नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, इस वक्त ये जबरदस्त स्पॉट कह दिया गया है और इसमें मैं और भी बताता चलूं कि यहाँ एक फॉल्कन विंग्स बनाए गए हैं, जिसके दरमियान जो शहरी हैं वो खड़े होकर अपनी तस्वीर ले रहे हैं, सेल्फीज बना रहे हैं और इसे नाइट स्पॉट का भी नाम दिया गया है, जहाँ फाउंटेन दिलकश नजारा पेश कर रहे हैं। जी आपका बहुत शुक्रिया। सियाहत और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए नए दौर का आगाज़। रेस्टोरेंट्स और ट्रैवल ऑपरेटर्स की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए DTS पोर्टल तैयार। वज़ीर आला पंजाब बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगी। वर्ल्ड टूरिज्म डे की मुनासबत से डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म सर्विसेज की जानिब से PC होटल में सेमिनार। सदारत सेक्रेटरी टूरिज्म डॉक्टर एहसान भुट्टा ने की। रेस्टोरेंट और ट्रैवल ऑपरेटर्स की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए DTS पोर्टल पर ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी सियाहत डॉक्टर एहसान भुट्टा का कहना था कि DTS पोर्टल सियाहत के शोबे में शफाफियत और सहूलत का इनकलाबी कदम साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब जल्द इस पोर्टल का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आज आपने यहाँ देखी है, ये CM से कल इसका बाकायदा इफ्तिताह करके फिर इसको आगाज़ कर देंगे। तो जो प्राइवेट सेक्टर के होटल, रेस्टोरेंट हैं, ट्रैवल गाइड्स और ट्रैवल एजेंसीज हैं, उनके लिए घर बैठ के ही बड़े आसानी से ये रजिस्ट्रेशन कराना और रिन्यूअल कराना मुमकिन हो जाएगा। होटल्स नुमाइंदगान और ट्रैवल और टूर ऑपरेटर को पोर्टल के इस्तेमाल की डेमो वीडियो भी दिखाई गई। उनका कहना था कि ये पोर्टल इंतहाई अहमियत का हामिल है। CM साहब का विजन बहुत फ्यूचरिस्टिक है, बहुत ज़रूरी है, मगर इसका आगाज़ काफ़ी देर से मैनेजमेंट की टीम जो कर रही थी उसको फाइनल स्टेजेस में कंप्लीशन की तरफ ये करंट मैनेजमेंट लेके गई है। तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन बहुत खुश हूँ। ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी सबके लाइसेंसेस ऑनलाइन हो जाएंगे। एक प्रोसेस के ज़रिए हमारा टाइम बचेगा। हमारी जो छोटे शहरों में ख़ास तौर पे लोग बैठे हैं उनको लाहौर नहीं आना पड़ेगा अपने लाइसेंस की रिन्यूअल्स के लिए। तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। सियाहत और हॉस्पिटैलिटी के शोबे में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को तारीफ़ी